This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. বাহ, এবার হয়েছে স্বাদ। হ্যাঁ, অপূর্ব স্বাদ। এমডিএচ এর চাঙ্কি চাট মশলা, জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা yes MDH। নমস্কার, দেখছেন টিভি9 বাংলা। দুপুরে সুপার প্রাইম টাইমে ফুল অ্যান্ড ফাইনাল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি অনির্বাণ, আর আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী মধুকল্পিতা। শুরুতেই সুপার প্রাইম টাইমের ফুল অ্যান্ড ফাইনালে আজকে চোখ রাখবো রাহুল গান্ধী লোকসভা বিরোধী দলনেতা তার সাংবাদিক বৈঠকে। Difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. And Maharashtra, as I've said, it's amazing. So, महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. Very suspicious. And Maharashtra में we found at the state level that Lok Sabha और विधानसभा के बीच में 1 crore new voters came into the game. So we went to the election commission. I gave speech in parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out, and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this country. The election commission refuses, absolutely refuses to give us the voter list. Doesn't give it to political parties, gives it in a form where it simply cannot be analyzed, or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. But we still didn't have proof.
We were still in the zone ki, yes, we have Maharashtra. We have proof at the larger level, state level. We can see these voters have come. But ये नहीं मालूम ये कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, सिस्टम कैसा चलता है, कहां से रिगिंग हो रही है. So we put together a team and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper, as you can see. You have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहाँ है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है. So then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति दो बार तो नहीं आई है. That's the process and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully, right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. মধুকপিতা এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস আনছে, কিন্তু যখন উল্টো দিক থেকে অভিযোগ উঠছে, অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন যখন বলছে যে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি অধীনে থাকা রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা তারা বেনিয়ম করেছেন এবং তাদেরকে সাসপেন্ড করার কথা বলছে, তখন কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্যে যে টানাপোড়েন সেটা প্রায় চূড়ান্ত স্তরে উঠেছে। গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছিলেন যে কমিশনের নির্দেশ মানবেন না, কাউকে সাসপেন্ড করবেন না। মমতার পরের নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে নির্বাচন কমিশন, বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি বলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আজ অভিযোগ করেছেন। 1-1.5 বছর আগে থেকে সরকারকে কাজ করতে না দেবে বলে এবং নির্দিষ্ট যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে সেই বিজেপিকে বাড়তি সুযোগ করে দেবে বলে বাংলার প্রতি যেমন ধারাবাহিক বঞ্চনা কেন্দ্র সরকার করেছে, একইভাবে বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে। এখন ইলেকশন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে যাতে বাংলার প্রকৃত বাঙালিরা, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে, যারা বাংলায় থাকে, তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, প্রকৃত ভোটার যারা, তাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য ইলেকশন কমিশন নির্লজ্জ ভূমিকায় নেমেছে। ইলেকশন কমিশনের এটা এখতিয়ার এখন নয়, তারা রাজ্য সরকারকে জানাতে পারে কি করবে কি না করবে। একটা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট যারা বাংলাকে ছোট করছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে, তারা বিগত দিনেও জবাব পেয়েছে, আগামী দিনেও তারা শিক্ষা পাবে। গতকালই 4 অফিসারকে ইসিআই এর সাসপেন্ড করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কাউকে সাসপেন্ড করা হবে না, অফিসারদের রক্ষা করবে রাজ্য বলে পাল্টা হুঙ্কার দেন তিনি। ওদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই হুঙ্কারের পর নির্বাচন কমিশন পাল্টা কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিল। নির্দেশ পালন না হলে পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন, এমনটাও খবর সূত্রের। গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন ঝাড়গ্রামের সভা থেকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ তার সরকার মানবে না, 4 আধিকারিককে সাসপেন্ড করবে না। কি বলেছিলেন গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামের সভায়, শুনবো। দুজন পিএস দুজন
WBCS অফিসার, ওনারা সাসপেন্ড করে দিল, ইলেকশনে ডিক্লেয়ার হয়নি। কি সাহস! আন্ডার হুইচ রুল? এখন ইলেকশনের অনেক বাকি আছে, এখন থেকে কি ভেবেছেন এই এনআরসির নাম করে ব্যাগ ধরে যাকে ইচ্ছা অফিসারদের ভয় দেখাবেন? অফিসারদের পাশে সরকার ছিল, আছে এবং থাকবে। যে কোনো সরকারি কর্মচারীদের পাশে গভর্নমেন্ট ছিল, আছে, থাকবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের এই টানাপোড়েন যত বাড়ছে, তত সর্বভারতীয় স্তরেও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নতুন করে বন্ধু খুঁজে পাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। যেমন আজই রাহুল গান্ধীর বাসভবনে, অর্থাৎ লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের নৈশভোজ রয়েছে, এবং সেই নৈশভোজটা কার্যত একটা বৈঠক উপলক্ষে আয়োজিত এই নৈশভোজ। বিহার ভোটের আগে রাহুল গান্ধীকে সামনে রেখে বিরোধী ঐক্যের ছবি তুলে ধরার কৌশল রয়েছে কংগ্রেসের তরফ থেকে। বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় কার্যত দলনেতার দায়িত্ব নিয়ে নেওয়ার পর ক্রমশ কিন্তু কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস কাছাকাছি আসছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের এই কার্যত যুদ্ধ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। আগামী 11ই আগস্ট প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রস্তাব করেছিলেন সেই নির্বাচন কমিশন অভিযানের রূপরেখা নিয়েও আজকে আলোচনা হবে। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সৌরভ গুহ, আমাদের প্রতিনিধি। সৌরভ, কংগ্রেস এবং তৃণমূল ক্রমশ আরও কাছাকাছি আসছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে। আজকে রাহুল গান্ধীর বাড়িতে যে নৈশভোজ বৈঠক, সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানা যাচ্ছে। কি জানতে পারছো তুমি সূত্র মারফত, সৌরভ? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল গান্ধীর বাড়িতে নৈশভোজে যাচ্ছেন, এটা দলের তরফে বেশ কিছুদিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কনফার্ম করা হয়েছিল। ঘোষণা নয়, কনফার্ম করা হয়েছিল। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই একটি ঘটনাকে দিয়ে আমরা কখনোই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো না যে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস কাছাকাছি এসেছে। অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জাতীয় রাজনীতির প্রশ্নে, দিল্লির প্রশ্নে, সংসদের ভেতরে ফ্লোর কোঅর্ডিনেশনের প্রশ্নে তারা তো কাছাকাছি নিশ্চিতভাবে এর আগে থেকেই ছিল, এবং এসআইআর নিয়েও তারা একই রকম ভাবে তারা আছে। কিন্তু এই দিল্লির যে সমীকরণ, তা বাংলার রাজনীতিতে আদৌ কিন্তু প্রভাব ফেলে না, এবং বাংলার রাজনীতিতে কিন্তু আমরা যুযুধান দুপক্ষকে দুই শিবিরে দেখতে পাই। সুতরাং কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লির রাজনীতিতে এর আগেও বিভিন্ন ইস্যুতে তারা পাশাপাশি ছিলেন, এসআইআর নিয়েও তারা পাশাপাশি আছেন। এবং তাহলে সৌরভ কি ধরে নেব? তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসকে ব্যবহার করছে না কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যবহার করছে? দেখো, কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যবহার করছে বা তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসকে ব্যবহার করছে, এই প্রশ্নটার উত্তর সময় দেবে। কিন্তু আপাতত আমরা যেটা দেখেছি, অতীতে বেশ কিছু ইস্যুতে তারা একই সঙ্গে তারা মুভ করেছেন বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে। কিন্তু এই ঘটনার বাংলায় কিন্তু তার কোনো এফেক্ট হয়নি। শুধু তৃণমূল বা কংগ্রেস নয়, সিপিএম বা সিপিআইএম এর লিবারেশনের মতো পার্টিও তো এক জায়গায় দিল্লিতে বিজেপি বিরোধিতায় সরব, কিন্তু তার প্রভাবটা কোনোভাবে বাংলায় কিন্তু আমরা পড়তে দেখি না। ধন্যবাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে এসআইআর ইস্যুতে আজও উত্তপ্ত হতে পারে সংসদ। অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ চত্বরে সেখানে বিক্ষোভ আইএনডিআইএ ব্লকের। বিক্ষোভে সামিল তৃণমূল সাংসদরাও, সেই ছবি দেখাচ্ছে আপনাদেরকে সরাসরি। এসআইআর ইস্যুতে আজও উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সংসদ, এবং যেমনটা দেখা যাচ্ছে, যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে, দেখতেই পাচ্ছেন এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে অনড় রয়েছেন বিরোধীরা, এবং অধিবেশন শুরুর আগেই সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ আইএনডিআইএ ব্লকের। সংসদ চত্বরে আবারও বিক্ষোভ আইএনডিআইএ ব্লকের। দেখতেই পাচ্ছেন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সরাসরি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অপরদিকে 4 অফিসারকে সাসপেন্ডের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। তালিকায় রয়েছেন ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার। ঠিক কি বলছেন তিনি, তার কি বক্তব্য শোনাই আপনাদের? আমি যা কিছু দেখেছি মিডিয়াতে দেখেছি, অফিসিয়ালি আই হ্যাভ নট কমিউনিকেটেড এনি অর্ডার অ্যাজ অফ ইট, সো এটা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। পুরো ব্যাপারটা যেহেতু মানে তদন্ত হবে, সুতরাং এই মুহূর্তে আমার মানে মিডিয়াকে কিছু বলার নেই। ওদিকে ফের ভিন রাজ্যে বাঙালিকে নিগ্রহের অভিযোগ।
আর এবার অভিযোগ উঠল হরিয়ানার গুরুগ্রামে বাংলায় কথা বলায় বাবা এবং ছেলেকে বেধড়ক মারধর করেছে হরিয়ানার পুলিশ, এমনই অভিযোগ। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি দীপঙ্করের সঙ্গে। দীপঙ্করের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। আপনাদেরকে আরো একবার জানাই, ফের ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হয়রানি করার অভিযোগ, হেনস্থা করার অভিযোগ এবং শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলবার জন্যই বাঙালিদের নিগ্রহের অভিযোগ। হরিয়ানার গুরুগ্রামে বাংলায় কথা বলায় বাবা এবং ছেলেকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে। গুরুগ্রামে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন বনগাঁর গোপালনগরের বাসিন্দা সাধন দাস ও তার ছেলে সৌভিক দাস, তাদেরকেই হরিয়ানা পুলিশ নিগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি দীপঙ্করের সঙ্গে। দীপঙ্কর, জানতে চাইবো বিস্তারিতভাবে কি ঘটেছে। দেখো, ওই যে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য আটকে গেছিল তাদেরকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো দীপঙ্করের সঙ্গে। আপনাদেরকে আর একবার জানাই, হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ বনগাঁর গোপালনগরের বাবা এবং ছেলেকে বাঙালি বলে হেনস্থা করার এবং নিগ্রহ করার। আধার কার্ড দেখানি ফলে তাও মানে মারছে, আমাদের কোনো ডকুমেন্ট দেখানি ফলে তাও মানে মারছে, কোনো কথা শুনছে না। পুলিশ আমার নিয়ে জানি রাস্তা, হ্যাঁ রাস্তা পাশে দাঁড় করা, আধা ঘন্টা দেখেছে। আধার কার্ড দেখে আধার কার্ডে কোনা ছেড়ে করেছে, মানে জালকে নকল ওটা দেখেছে, খুব চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি কান্নাকাটি করার পরে উনি আমার ছেড়েছে। আর বললো আজকে বলে যদি হরিয়ানা না ছাড়িস আর রাস্তা দিয়ে দেখে খুব খারাপ করে দেবো। আমি ভয়তে আমি কাজে যাই না, 6 দিন আমি ঘরে রুমে বসে দিয়েছি। লাস্ট টাইম পালায় চলে এসেছি, বাধ্য হয়েছে আমি ওই জায়গায় পালিয়ে এসেছি। পালানো মানে জীবনে একটা ভয় জেগেছে। এখন যদি আবার রাস্তাঘাটে দেখে আবার যদি তুলে নিয়ে যায় তাহলে আবার তো মানতে পারে। আমার পরিবারে ওখানে 4 জন ছিলাম, 4 জনে পালিয়ে এসেছি। যে বাবা কাজে যাচ্ছিল, বাবাকে আটকালো 3-4টে পুলিশ, বললো কোথায় যাচ্ছিস, মানে বাবাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলো, তো বাবা হিন্দি সেরকম বোঝে না। বাবা ডাইরেক্ট বাংলায় বললো যে আমি কাজে যাচ্ছি। কথা বলার সাথে সাথে বাবাকে মারধর করা হলো, ও বিশাল খারাপভাবে মারধর করলো, গালাগালি দিল। বাবার সাথে যারা ছিল তাদেরকেও মারধর করলো এবং তার ভিতরে 2.5 ঘন্টা বাবাকে আটকে রাখলো। আটকে রাখার ভিতরে বাবার ফোন ছিল, বাবার ফোনটা নিয়ে সাথে সাথে ভেঙে সুইচ অফ করে দিল, যাতে কেউ কন্ট্যাক্ট না করতে পারে। ফোন ভেঙে দিল। তো আধার কার্ড ভোটার কার্ড দেখার আগে মারধর শুরু করে দিল বাংলা কথায়। পালিয়ে চলে এসেছি, কিছুই আনতে পারিনি, শুধু জামা প্যান্ট পরে চলে এসেছি। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলেছে বলেই হরিয়ানা পুলিশ মারছে এবং এখান থেকে হরিয়ানা ছেড়ে দিতে বলছে। ভারতবর্ষের সংবিধানটা আজকে ওরা কলুষিত করছে। পশ্চিম বাংলাতে ভিন রাজ্যের মানুষরা এখানে কর্মসংস্থান করছে, আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি না। অথচ বাঙালি দেখলে বিজেপি শাসিত রাজ্য যেখানে রয়েছে ডবল ইঞ্জিনের সরকার, তারা আজকে বাঙালির উপরে এই বিদ্বেষ চালাচ্ছেন। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি দীপঙ্করের সঙ্গে। দীপঙ্কর, এখনো পর্যন্ত এই বাবা এবং ছেলের তরফে হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো লিখিত অভিযোগ পুলিশে দায়ের হয়েছে কি? দেখো, এগুলো পারিবারিকভাবে তারা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। এখনো পর্যন্ত সেই অভিযোগ তারা কিছু করেনি, কিন্তু যে সমস্যাটার কথা তারা বলছেন, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে তাদেরকে বাংলাদেশি ভেবে সেখানে আটকে রাখা হয় এবং যে কথা তার ছেলে বলছে বাবাকে বেধড়কভাবে মারধর করে, 2.5 ঘন্টা ধরে আটকে রাখে, তার পিঠে এখনো কালশিটে পড়ে রয়েছে, এই যে কথাগুলো বলছে সেই বিষয়গুলোই কিন্তু তৃণমূলের এখানে আমার জানার যে এই কথাগুলোর তখনই প্রপার গুরুত্ব আসবে যখন আইনি পথে তারা যাবেন এবং তৃণমূলের যে নেতাদেরকে তাদের পাশে দাঁড়াতে দেখছি, বিবৃতি দিতে দেখছি, তারাও তো হেল্প করতে পারেন, সহায়তা করতে পারেন পুলিশের কাছে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার। মালদার পরিযায়ী শ্রমিক মহিলাকে যেভাবে দাঁড় করানো হয়েছিল, দাঁড়িয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, সেভাবে পাশে দাঁড়াচ্ছেন কি বিশ্বজিৎ দাসরা? দেখো, এখনো পর্যন্ত তারা যা বলছেন, তারা এই বিষয়টার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, আপাতত বিবৃতি দিয়ে দায় সারছেন। ধন্যবাদ দীপঙ্কর। অপরদিকে ভিন রাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ নিয়ে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা ভাষায় কথা বললেই কেন বাংলাদেশি বলা হবে? বাংলায় কথা বললে কেন অত্যাচার? বাংলায় কথা বললেই কেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে জোর করে? ফের বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে বাংলার, প্রায় 2000 সামথিং আমরা ফিরিয়ে এনেছি। গুরগাঁওতে জেলে রেখে দেওয়া হয়েছে, ক্যাম্পে, ডিটেনশন ক্যাম্প। আসামে রেখে দেওয়া হয়েছে, রাজস্থানে অত্যাচার চলছে, মধ্যপ্রদেশে একটা ট্রাইবেল গার্ল, তার বাড়ি মালদায়, তাকে নিয়ে চলে গেছে, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। দরিদ্রের উপর অত্যাচার চলছে। ইলেকশনের আগে এসে বলবে এই নাও টাকা নাও আর আমাকে ভোট দাও, বল তুমি
বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে তুমি রোহিঙ্গা, তুমি বাংলাদেশি। বলুন তো আপনারা, কেউ যদি অলচিকি ভাষায় কথা বলে আমি তাকে বলতে পারি তুমি এখানকার লোক না, তুমি রোহিঙ্গা? খায় না, মাথায় দেয়। ওটা তো মায়ানমার আলাদা দেশ। যে শ্রমিকরা ফিরে আসছেন চিন্তা করবেন না, বাইরে কাজ করার দরকার নেই। অনেক সময় ডাবল ইঞ্জিন বলে বাংলায় কাজ পাচ্ছে না তো তাই বাইরে গেছে। আমি বলি তো ওদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওদের কোয়ালিটি আছে বলে। আমার এখানে যে 1.5 কোটি বাইরের লোক কাজ করে, তাহলে সে ব্যাপারে তোমরা কি বলবে? তাদের তো আমরা সম্মান করি, তাদের প্রয়োজন আছে, তারা কাজ করে। তাহলে তোমরা আমাদের বাংলা বললেই তাকে কেন এত অত্যাচার করবে, কেন এত সন্ত্রাস করবে, আর জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে? এই অত্যাচার, এই অনাচার, এই ব্যভিচার লোকে সহ্য করবেন না। আরও একবার বাঙালি নিগ্রহ নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় কথা বললেই কেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে জোর করে? ফের বিজেপিকে আক্রমণে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা বলবো এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। শঙ্করবাবু, আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ফের যেভাবে বাঙালি শ্রমিকদের শুধুমাত্র বাঙালি বলে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা থেকে, কোটানকোট ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা থেকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অভিযোগ তুলছেন, সে প্রসঙ্গে আপনাদের প্রতিক্রিয়া। দেখুন, রাজ্যের অভ্যন্তরে শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি হোক, নারী সুরক্ষার প্রশ্নে হোক, কর্মসংস্থানের প্রশ্নে হোক, রাজ্যের মানুষরা কেন এভাবে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে কাজ খুঁজতে যাচ্ছে হোক, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট কেন বেরোলো না, প্রথম বর্ষের ভর্তির প্রক্রিয়া কেন শুরু হলো না, এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত রাজ্যের সরকার। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সমস্ত কিছুর থেকে চোখ ঘোরানোর জন্য উনি এই বিষয়টিকে বেছে নিয়েছেন। অভিযোগ এবং সেই অভিযোগের প্রমাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন যে কুচবিহারের একজন প্রাক্তন সাংসদ একটি ভুয়ো ভিডিও পোস্ট করা থেকে শুরু করে, আসাম থেকে চিঠি এসছে বলে শোরগোল করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা এই মুহূর্তে ঘটছে। আসলে এই রাজ্যটাকে পথে বসিয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল। ফলে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতেই যে বাঙালির আবেগকে উনি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন, সত্যিই কি বাংলা এবং বাঙালি 2011 পরবর্তীতে আমার রাজ্যের সম্মান উনি রেখেছেন? রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বাংলাকে অনুব্রত আরাবুলের বাংলায় পরিণত করেছেন। নিজে ভাষণ দেন, 2 অক্ষর 3 অক্ষরের গালিগালাজ শব্দ তার মুখ থেকে শোনা যায়। তিনি তার প্রশাসনিক সভায় তার বিধায়কদেরকে বলে তুই বোম বাঁধিস, ভিন রাজ্যের থেকে লোক নিয়ে এসে সাংসদ তৈরি করেন। এত কিছু করার পরে উনি যখন বাঙালির কথা বলেন না, তখন বাংলা এবং বাঙালির মানুষের কাছেই মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একটা লজ্জায় পরিণত হয়েছে। ধন্যবাদ শঙ্কর। ভাষাকে অপমানের অভিযোগ, আজও সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ তৃণমূলের। বাংলার মনীষীদের ছবি নিয়ে স্লোগান, রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে প্রতিবাদ। যদিও তৃণমূল সাংসদদের বিক্ষোভে দেখা যায়নি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেখুন সেই ছবি। Bengal is being insulted, the way Bengalis are being harassed and detained in every BJP-ruled states. Bengali migrant labor are being picked up, they're being taken to detention camps. The language Bangla was called Bangladeshi by a Delhi police officer. This is an insult to Bengal, it's an insult to Bangla. Bangla is the language of Rabindranath Tagore, of Netaji Subhash Chandra Bose, of Bankim Chandra Chattopadhyay, who has composed Vande Mataram, which is our national song. Our national anthem is composed by Rabindranath Tagore. So to insult Bengal and to insult Bangla is to insult the idea of India. মমতা ব্যানার্জি যে কোনো ধরনের প্রতিবাদ করতে পারেন। উনি একটি সাংবিধানিক সংস্থা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যে ভাষায় কথা বলছেন, যেভাবে আক্রমণ করছেন, সেটা ভারতবর্ষে যারা সংবিধানের কাস্টোডিয়ান তারাও দেখছেন, সুপ্রিম কোর্টও শুনছে। সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশন কি সেটা প্রত্যেকের জানা। আজকে বিরোধীরা এখানে তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়ে পার্লামেন্টে 2 কক্ষকে অচল করে দিচ্ছে, অধিবেশন চলতে দিচ্ছে না। উদ্দেশ্য কি? বাংলাদেশি জিহাদিদের নাম, রোহিঙ্গাদের নাম, মৃত ভোটারদের নাম, ফেক ভোটারদের নাম নিয়ে একটা তালিকা তৈরি হবে।
যে কোনো মূল্যে নির্বাচন কমিশনকে একটা ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট বাংলার মানুষকে উপহার দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দাবি, তারা পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে দেবেন না, আর সেই স্বার্থে আমাদের যা কিছু করার আমরা করব। মধুকল্পিতা, এই মুহূর্তে যে খবর আপনাদের আমরা দেখাবো, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের আরেক মন্ত্রীর নামে কিন্তু চার্জশিট হলো। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার চার্জশিট হলো রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে। চার্জশিট জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। একই দিনে ইডি দফতরে হাজিরাও দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী, অর্থাৎ যেদিন চন্দ্রনাথ সিনহা হাজিরা দিতে গেলেন সেদিনই ইডির চার্জশিটে এলো তার নাম। রাজ্যের আর এক মন্ত্রী এবার ইডির চার্জশিটে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল ইডি। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সুজয়ের সঙ্গে। সুজয়, জানতে চাইবো ইডির এই চার্জশিট সম্পর্কে, এবং এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে যেদিন মন্ত্রী হাজিরা দিতে এলেন সেদিনই তার নামে চার্জশিট জমা পড়লো, এটা যদি একটু স্পষ্ট করো। দেখো, গতকাল বিশেষ ইডি আদালতের বিচারক শুভেন্দু সার এজলাসে ইডি চার্জশিট দিয়েছে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, এবং এই দুর্নীতি মামলাতে এই নিয়ে দ্বিতীয় কোনো মন্ত্রীর নামে চার্জশিট দিল। এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামে একাধিক চার্জশিট জমা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, এবং ইডি সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই বিচারক সে চার্জশিট গ্রহণ করেছেন, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এই চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। তার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তার বাড়ি থেকে কিছু টাকা পাওয়া গেছিল, তারপর তাকে একাধিকবার তলব করা হয়েছিল, কিন্তু চন্দ্রনাথ সিনহা তিনি কোনোবারই হাজিরা দেননি। আইনজীবী বা প্রতিনিধি মারফত নথি পাঠিয়েছিলেন, ফলে এক্ষেত্রে অভিযুক্ত হিসাবে চন্দ্রনাথের নাম থাকা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এবং চার্জশিট জমা দেওয়ার পর এর পরবর্তীতে এখন আদালত তার বিরুদ্ধে কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই দেখার, তার কারণ তিনি কিন্তু যেভাবে তাকে তলব করা ছিল সেই তদন্তে অসহযোগিতার একটা বিষয় ইডির তরফ থেকে অভিযোগ আনা হচ্ছে। বুঝতে পারলাম, কিন্তু চার্জশিট জমা পড়ে যাওয়ার পর আজকে মন্ত্রীর এই 1 ঘন্টা 15 মিনিটের হাজিরা থেকে নতুন করে কি পাওয়া যেতে পারে? চার্জশিটই তো জমা পড়ে গিয়েছে তার নামে। দেখো, যেটা ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে আজকে তার হাজিরা মূলত নথি সংক্রান্ত, তার কারণ বেশ কিছু নথি ইডি তলব করেছিল তার কাছ থেকে, তার এবং তার পরিবারের বেশ কিছু নথি, সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি, সেই নথি তিনি জমা দিতে এসছেন। কিন্তু তুমি যে প্রশ্নটা করলে যে চার্জশিট জমা দেওয়ার পর কেন হাজিরা দিচ্ছে, এক্ষেত্রে দেখো তদন্তের সব ক্ষেত্রে চার্জশিটে একটা লেখা থাকে যে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট, অর্থাৎ তার চার্জশিট দেওয়ার পরেও তিনি হাজিরা দিতে পারেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তার কারণ তদন্তকারী সংস্থার হাতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার একটা অপশন খোলা থাকে, রাস্তা খোলা থাকে। ফলে চন্দ্রনাথ সিনহা আজ চার্জশিটে তার নাম জমা পড়ে যাওয়ার পরেও আজকে যে হাজিরা দিলেন ইডি দফতরে 1 ঘন্টা 15 মিনিটে তার এই যে হাজিরা, সেই হাজিরা এবং পরবর্তী সময় যদি আবার তাকে হাজিরা দিতে হয় তাহলে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া, তার থেকে পাওয়া তথ্য এবং যে নথি তার কাছ থেকে ইডি পাবে তা নতুন করে আবার চার্জশিটে যুক্ত করার জায়গা রইল। কিন্তু আপাতত ইতিমধ্যেই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের আর এক মন্ত্রীর নাম জুড়ে গেল ইডির দেওয়ার চার্জশিটে, কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার নাম। নির্মম অত্যাচার, পুত্র সন্তান না হওয়ায় মেয়েকে খুনের অভিযোগ বাবার। শ্বশুরবাড়ি পৌঁছেও মেয়েকে বাঁচাতে পারলেন না বাবা ওম প্রকাশ প্রসাদ। বেলেঘাটা 36 নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। বাবা মেয়ের শেষ মুহূর্তের ফোনে কথোপকথনের রেকর্ড TV9-এর হাতে। ফোনেই উঠে এসেছে শ্বশুরবাড়ির নির্মম অত্যাচারের বিবরণ। বেল্ট দিয়ে মারধর করা হয়েছে তাকে, গলা টিপেও মারার চেষ্টা। এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেটাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। বিচার চেয়ে নারকেলডাঙ্গা থানার দ্বারস্থ মৃতার পরিবার। সৌরভ দত্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সৌরভ, বিস্তারিত জানো। দেখো, এই ঘটনা সবচেয়ে যেটা মর্মান্তিক দিক সেটা হচ্ছে যে এক তো পুত্র সন্তান না হওয়ার জন্য 2 কন্যা সন্তানের মা 29 বছর বয়সী শ্বেতা প্রসাদকে নিয়মিত অত্যাচার করা হতো, এবং সেই অত্যাচারের পরিণতি হিসেবেই তার প্রাণ গিয়েছে বলে অভিযোগ বাবা ওম প্রকাশ প্রসাদের। তার চেয়েও যেটা বড় আরও একটি বেশি মর্মান্তিক দিক সেটা হচ্ছে যে সময় ঘটনা ঘটে সেই সময় কিন্তু বাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ এটা যদি শ্বেতা প্রসাদের বাড়ি হয়, আমরা উদাহরণস্বরূপ বলছি যে এটা যদি শ্বেতা প্রসাদের বাড়ি হয়, তাহলে ঠিক এই রাস্তার ওপারে আরেকটি ঘর ছিল সেই 36 নম্বর ওয়ার্ডের সেই এলাকায়। সেখানে শ্বেতার বাবাকে বসিয়ে রেখেছিলেন শ্বশুরমশাই কিশোরী লাল সাউ। তার বক্তব্য ছিল যে ছেলে এবং বৌমার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তারা ঘরটা একটু গুছিয়ে নিচ্ছে, আপনি এখানে বসুন। ওই অবস্থায় শ্বেতা বাবা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন ফোনে, এবং সেই ফোনের কথোপকথন যে রেকর্ড আমাদের হাতে এসছে সেখানে শ্বেতা স্পষ্টই বলছে যে তাকে প্রতিদিন নিয়মিত অত্যাচার করা হচ্ছে, বেল্ট দিয়ে মারধর করা হচ্ছে, দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়া হয়েছে। সেদিনও সেটাই ঘটেছে, অর্থাৎ বুধবার দিন সকালবেলায়। এবং তিনি তার বাবাকে বলছেন যে তিনি ডিপ্রেশনের মধ্যে আছেন, এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু তিনি আর তার জীবন রাখবেন না।
অর্থাৎ এই কথোপকথনে কিন্তু ইতিমধ্যে টিভি9 বাংলার হাতে এসেছে এবং শেষ চেষ্টা করেও কিন্তু কোনো রকম ভাবে তাকে বাঁচানো যায়নি। ধন্যবাদ তোমাকে সৌরভ। মেয়ে উপরে ও বলতো না যে তোমার তো দুটো কন্যা সন্তান আর সিজার করে বাচ্চা হয়েছে, আর বাচ্চা হবে না, ওদেরকে বলেছে ও আর কোনো সন্তান হবে না, ছেলে সন্তান। তো ওরা বলতো যে অন্য বিয়ে করে নিবে, মানে ছেলে অন্য যদি সন্তানের জন্য বিয়ে করে বা ডিভোর্সের জন্য মানে আমি ঠিক মানে বংশ রক্ষায় পুত্র হয়নি বলে পরপর মেয়ে হয়েছে বলে সেই জন্য আমরা মেয়ের উপর অত্যাচার চলতো। হ্যাঁ, সেই জন্য অত্যাচারটা চলতো। गर्दन दबाए है ना, गर्दन दबा के मारने का कोशिश कर रहे हैं, क्या मार देंगे। देखिए पापा, अभी हम एक तो बात बोले, बोलो, हमको अलग कीजिए वरना या तो हम फांसी लगा लेंगे और सच में लगा लेंगे। আর এই মুহূর্তে যে ব্রেকিং খবরে চোখ রাখবো, নবান্ন অভিযানের বিরোধিতায় যে মামলা করা হয়েছিল সেই মামলার শুনানি শেষ হলো। শুনানি শেষে কি হলো জানবো আমাদের প্রতিনিধি শ্রাবন্তীর সঙ্গে কথা বলে। শ্রাবন্তী, দেখো, শুনানি আপাতত শেষ হয়েছে বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এবং সেখানে আজকেরই রায়দান হতে পারে তার সম্ভাবনা রয়েছে। বিচারপতির কাছে যে মামলা দায়ের হয় সেখানে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে যতবার নবান্ন অভিযান হয় তাদের ব্যবসায় রীতিমতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সাধারণ মানুষরাও এর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং এরপরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিহাসে সওয়াল করছিলেন। তার বক্তব্য, গত বছরের যে নবান্ন অভিযান হয় সেটা যদি দেখা যায় তাহলে সেখানে 47 জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছিলেন, একজন পুলিশ কর্মীর বাঁচক্রও নষ্ট হয়ে গেছিল। এরকম জায়গায় এই ধরনের যখন অভিযান হয় তখন কাউকে একটা দায়িত্ব নিতে হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র আরজিকর কাণ্ডে নিহত ছাত্রীর বাবা মা তারা বলেছেন তারা এই ধরনের একটা অভিযানের ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে আর কেউ রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে না। ফলে কোন সংগঠন এই অভিযান করতে চাইছে সেটা জানতে চাওয়ার পরেও কেউ জানায়নি, যার ফলে রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনুমতি দিতে চাইছে না। বিচারপতি সবার বক্তব্য শুনেছেন, আজকেরই তিনি এই মামলার রায় ঘোষণা করতে পারেন, সেখানে স্পষ্ট হবে আদৌ নবান্ন অভিযান করা যাবে কিনা। ধন্যবাদ শ্রাবন্তী। নজর রাখবো মুর্শিদাবাদের দিকে। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে রাস্তা যেন একটা মরণ ফাঁদ, পড়ুয়া ভর্তি ভ্যান উল্টে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় পরিস্থিতি। টিভি9 বাংলার খবরের জেরে অবশেষে শুরু হলো রাস্তা তৈরির কাজ। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি দেখাচ্ছি কিভাবে এই রাস্তাতে পড়ুয়া ভর্তি একটি স্কুল ভ্যান উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বেশ কয়েকজন পড়ুয়া আহত হয়েছিলেন এবং গতকালকের এই ছবি কিন্তু লাগাতার আমরা দেখেছিলাম, সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। তারপরে লাগাতার টিভি9 বাংলা খবর করে গিয়েছে এবং সেই খবরের জেরে অবশেষে রাস্তা সারাইয়ের কাজে নামলো প্রশাসন। দেখুন, দুটো ছবি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে। মুর্শিদাবাদের পলসন্ডা মোড় থেকে লালবাগগামী যে রাস্তা রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় খাল এবং খন্দে ভর্তি ছিল এবং তার ফলে ঘটেছিল দুর্ঘটনা। খুদে পড়ুয়াদের যে স্কুল ভ্যান, সেই স্কুল ভ্যান উল্টে গিয়ে জখম হয় 4 জন। সেই ঘটনার পর আমরা খবর পরিবেশন করি। এই রাস্তার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় খন্দে ভর্তি রয়েছে এবং বারংবার দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এরপর নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন। আজ সকাল থেকে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কিন্তু সেই রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। ইটের টুকরো দিয়ে সেই যে খাল অংশ ছিল সেই সব অংশ কিন্তু ভর্তির কাজ চলছে এই যে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন পলসন্ডা মোড় সেই এলাকায়। এবং এই রাস্তা নিয়ে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ঝড় উঠেছিল। সাধারণ মানুষ দাবি করেছিলেন অনুদান নয়, রাস্তাঘাট সামাজিকভাবে উন্নয়ন চায়। তারপরেই খবর পরিবেশন হয় এবং এই রাস্তার যে বিভিন্ন অংশ রয়েছে সেই সব রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে বলে এমনটাও জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে মুর্শিদাবাদের যে রাস্তার বেহাল দশা তার সামনে আসার পর কিছুটা হলেও নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন। মুর্শিদাবাদ থেকে ক্যামেরায় সিদ্ধার্থর সাথে কৌশিক, টিভি9 বাংলা। 2006 সাল থেকে এই রাস্তাটা থরলি রিপেয়ার হয়নি। রাস্তাটা সম্প্রসারণ করে থরলি রিপেয়ার করতে হবে এবং ব্রিজ তো হবেই, তাহলে এই ব্যস্ততম রাস্তার মধ্যে 2 ধারে ড্রেনেজের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এখানে কি সরকারের হেলদোল নাই, কোনো কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তখন ইট দিয়ে তাপ্পি মারছে। তাপ্পি দিয়ে কিছু হবে না, 2 দিকে ড্রেনেজ করতে হবে এবং থরলি রিপেয়ার করতে হবে।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাস্তাঘাটে ভালো কাজ করেছেন, কিন্তু আমাদের এখানকার লোকাল যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, পঞ্চায়েত সমিতি বলুন, যারা জনপ্রতিনিধি আছে, আমার মনে হয় কোথাও বিষয়গুলো একটু অগোচরে গেছে, নজরে আসেনি। আমাদের বিধায়কের বাড়ি থেকে সামান্য 100 মিটার দূরে ওনার বাড়ি, এবং সম্ভবত আমি ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন 4 থেকে 5 বার আসা যাওয়া করি। মনে হয় বিধায়ক সাহেব ওই রাস্তা দিয়ে একাধিকবার যাতায়াত করে, ওনার নজরে আসা উচিত ছিল। যত সম্ভব দ্রুত হয় এটাকে কাজ করে আপডেট দেওয়ার, আর আমরা আমাদের উচ্চ নেতৃত্বকে অবশ্যই জানাবো বিষয়গুলো কোথায় কী ঘটে গেছে। এই জুলাই মাস থেকে মানে আমরা এর আগে এই পাথর দিয়েছিলাম, কিন্তু বর্ষার জন্য বসে গেল, তার জন্যে বর্ষাতে পাথর থাকছে না বলে ইটটা দিচ্ছি, আবার সামনে 1-1.5 মাস পরে এগুলো উঠিয়ে ফেলে আবার পাথর করা হবে। আমরা ওই দিকে করছিলাম, আপনার এর থেকে আর 4-5 দিন আগে আমরা সদরঘাটা দিয়ে করছিলাম, তারপরে এদিকে তাড়াতাড়ি এসে আবার ধামাগালা দিতে শুরু করেছি। তবে 2-1 দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে গতকাল। পথেই মরণ ফাঁদ, মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের রাস্তায় গর্ত, উল্টে গেল পড়ুয়া ভর্তি ভ্যান। মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। মমতার অপশাসনে বাংলার খুদেরাও চরম মূল্য চোকাচ্ছে। বিস্ফোরণ ধর্ষণের পর এবারে রাস্তাতেও বিপন্ন শিশুরা। বাংলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ নিয়ে দুর্নীতির চরমে। তৃণমূল নেতারা গরিবের টাকা লুট করছে। মানুষ সব দেখছে, 2026-এ বদল অনিবার্য। কাউন্টডাউন শুরু, সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছেন অমিত মালব্য। হরপা মানে কয়েকশো গাড়ি ভেসে যাচ্ছে, বাড়ি ভেসে যাচ্ছে, লোকে মারা যাচ্ছে, আপনাদের কোনো রকম হেলদোল নেই। ওই দিকটা একটু মন দিন না। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যেরকম অ্যাক্সিডেন্ট সারা ভারতে বহু বহু হয়েছে, সবকিছুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়ালে এখানকার লোকে হাসছে আপনাদের জন্যে। কিন্তু যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজেপির কুপরিকল্পনার জন্যে, যে একের পর এক যে হিমালয়ের কোলে যে ডিজাস্টার হচ্ছে, তার কি উত্তর দেবেন? সেই দিকে একটু মন দিন, মানুষের পাশে দাঁড়ান। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের পর এবারে রঘুনাথগঞ্জেও সেই একই ছবি ধরা পড়ছে। রাস্তার মধ্যে গর্ত, সেই গর্তে ঢুকে গেল ট্রাকের চাকা। প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। দেখুন একবার সেই ছবি। তখন পর্যন্ত কিন্তু কিছু নাই, এবার গভীর রাত্রে খাল করে চলে গিয়েছে, এটা তো তারই অসুবিধা হবে, সেটা তো জানতে হবে। ওখানে একটা ব্যারিকেড আছে, ব্যারিকেডটাও দিয়ে যায়নি পর্যন্ত। এবার জনসাধারণ বা গাড়ির যারা আসছে তারা কী করে যেন ডাল গেল। কারণ কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আপনারা? সমস্যার সম্মুখীন বলতে এই যে গাড়িটা ফেসে গেছে, আবার আমাদের দোকানে চারিপাশে নোংরা হয়ে গেছে, এবার আমাদের তো অসুবিধা। হতশ্রী রাস্তার আরেক নজির জলপাইগুড়ি পুরসভার 20 নম্বর ওয়ার্ডে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বঞ্চনা এবং অনুন্নয়নের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বাসিন্দারা। বেশ কয়েক বছর ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা। এবারে সংস্কার না হলে 26-এর ভোট বয়কট করবে বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। পুরসভা সহ বিভিন্ন দপ্তরে বহুবার আবেদন করলেও রাস্তার হাল একই রকম। জবাব চাই, জবাব দাও। এই রোড দিন, ভোট নিন। নো রোড নো ভোট, নো রোড নো ভোট, নো রোড নো ভোট। মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক দুদিন পর, পরশু গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তার ঠিক দুদিন পর ঘাটালে প্লাবন পরিস্থিতি পরিদর্শনে শুভেন্দু অধিকারী। বানভাসীদের নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুভেন্দু অধিকারীর। ঘাটাল হসপিটাল মোড় থেকে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় 1 কিলোমিটার রাস্তা প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন বিরোধী দলনেতা। তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে দেব এবং মানস ভূঁইয়া, অর্থাৎ সাংসদ দেব অধিকারী এবং সেচ মন্ত্রী মানস ভূঁইয়াকেও নিশানা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পরশু দিনের ছবি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন ঘাটালে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব, সঙ্গে দেবও ছিলেন স্থানীয় সাংসদ হিসেবে। দেখতে পাচ্ছেন জলমগ্ন ঘাটালের আজকের ছবি এবং আজ ঘাটালে
রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে মিছিল, সেই মিছিলের ছবি। সবচেয়ে কম উপস্থিতিকার ঘাটালের 3 বারের এমপি দীপক অধিকারী, যিনি ভোটের সময় আসেন আর বলেন আই লাভ ইউ। টুপি পরাতে আসেন, হাঁটু ছেঁড়া জিন্স পরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন টাঙ্গায়। আরেকজন চাকর মানুষ মিয়া মেদিনীপুরের লজ্জা দাঁড়িয়ে আছে পাশে, আর ইনি চটি পরে নেমে ক্যামেরা সামনে তু খেচ মেরি ফটো। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক দুদিন পর ঘাটাল সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক দুদিন পর ঘাটাল সফরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত পরশুই ঘাটালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, আজ শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ঘাটালে এই মিছিল। আর অপরদিকে ভেঙে পড়ল তিলপাড়া ব্যারেজের একের পর এক এক্সটেনশন ওয়াটার ডিভাইডার। দিন কয়েক আগেই 2টি বড় ডিভাইডারে ফাটল দেখা দেয়, সেই ফাটলই বেড়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আজ 5 থেকে 6টি ওয়াটার ডিভাইডারে মাঝামাঝিভাবে ভেঙে পড়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রশাসনের আধিকারিকেরা। ব্যারেজ সংস্কারের কাজ শুরু হলেও একের পর এক ওয়াটার ডিভাইডার ভেঙে পড়ায় বিপত্তি বাড়ছে। হিমাদ্রি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। হিমাদ্রি, এই মুহূর্তে সেখানে ঠিক কি পরিস্থিতি? দেখো, এই মুহূর্তে কিন্তু যান চলাচল একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দিন কয়েক আগেই আমরা দেখলাম যে বড় গাড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। আজ সকাল থেকে 4 চাকা এবং কিছুক্ষণ আগে থেকে বাইক যাতায়াতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বীরভূমের পুলিশ সুপার তেমনটা জানালেন। বীরভূমের পুলিশ সুপার জানালেন যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে কোনোভাবেই কোনো এক্সট্রা লোড ব্রিজের ওপর না পড়ে, সেই জন্যই কিন্তু একেবারে যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছে। এবং এই যে ব্রিজের বেহাল দশা, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার নেই এই ব্রিজের, আর সে কারণেই কিন্তু এমন বেহাল দশা, এমনটাই কিন্তু মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রাথমিক যে রিপোর্ট রয়েছে সরকারের, সেই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে এই যে তিলপাড়া ব্যারেজ রয়েছে, সেই ব্যারেজ সংলগ্ন ওপরের দিকে এবং ব্যারেজের নিচের দিকে একাধিক বালিঘাট রয়েছে এবং সেই বালিঘাট থেকে বালি অনবরত তোলার জন্যই কিন্তু ব্রিজের তলের যে অংশ সেটা কিন্তু সরে গেছে এবং সেই বালি বা ব্রিজের তলে অন্যান্য যে প্যাকিং থাকে সেগুলি সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে। সে কারণেই কিন্তু ব্রিজের যে ডাউনস্ট্রিম, সেই ডাউনস্ট্রিম একেবারে ভেঙে গেছে। আর সেই ডাউনস্ট্রিম ভেঙে যাওয়ার জন্য ডাউনস্ট্রিমের ওপরে যে ওয়াটার ডিভাইডার রয়েছে, সেই ওয়াটার ডিভাইডারগুলোতে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছিল। আজ সকালে যে ছোট ছোট ওয়াটার কয়েকটা ডিভাইডার রয়েছে, সেই ওয়াটার ডিভাইডারগুলি মাঝামাঝি একেবারে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। আর এতেই কিন্তু আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিলপাড়া ব্যারেজ। যে কোনো সময় বড় সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বা ক্ষতির মুখে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা করেই কিন্তু আজ যান চলাচল একেবারে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একেবারে ধন্যবাদ হিমাদ্রি। বড় গাড়ি তো আগে থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন ছোট গাড়িও রেস্ট্রিকশন করা হচ্ছে, কেন একটু ফার্দার কিছু স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ কিছু হয়েছে, যেটা আমরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জানিয়েছেন। অফিসিয়ালি এটা নোটিফিকেশন হবে, ডিএম সাহেবের এন্ড থেকে আমরা ওনাকে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওনার অফিস থেকে একটা নোটিফিকেশন হয়ে যাবে। আর এটা চলবে যতক্ষণ অবধি আমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যতক্ষণ বলবেন, অতক্ষণ রিপেয়ার চলছে, অতক্ষণ আমাদের এই রেস্ট্রিকশন চলবে। আর এবারে নজর রাখবো মালদার দিকে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে পাড়া সমাধান কর্মসূচিতে বঞ্চনার অভিযোগ। বৃদ্ধ দম্পতির কাতর আবেদন না শোনার অভিযোগ বিডিওর বিরুদ্ধে। প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে তুলসীহাটা গ্রামের বাসিন্দা কলিমুদ্দিন শেখ, বয়স 64 বছর। বাড়িতে স্ত্রী এবং বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে রয়েছে। অভিযোগ, আবাসের ঘর, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বার্ধক্য ভাতা, এমনকি রেশন পর্যন্ত মেলে না এই পরিবারে। পাড়া সমাধান কর্মসূচিতে গিয়ে আবেদন না শোনার অভিযোগ। দম্পতির প্রতিবেশীরাও তাদের অসহায়তার কথা জানিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, আর কত দরিদ্র হলে মিলবে সরকারি সাহায্য? মুখে কুলুপ প্রশাসনের। রাজ্য সরকারকে তুলোধনা বিজেপি। কমসে কম আজ 10-15 বছর ধরে 15 বছর ধরে কমসে কম আমার বাড়িও পড়ে গেছে। আমি কেঁদে কেঁদে বললাম বিডিও সাহেব থেকে, আমার না হলো বাড়িটা করে দেন। বলছে না, হবে না, আমি করতে পারবো না। আমি কেঁদে কেঁদে বলেছি স্যার, তাও আমার হচ্ছে না। রেশন পান
রেশনও পাচ্ছেন না? 2026-এ যে নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, এটাকে সামনে রেখে লোককে আবার নতুন একটা ভাওতা দিতে চলেছে। আমার পাড়া আমাদের সমস্যার সমাধান, এই যে ভাওতাবাজি যদি সমাধানই হতো তাহলে আজ এতদিন ধরে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসছে, প্রায় 14 বছর পার হতে চললো, এখন পর্যন্ত মানুষের সমাধান হয়নি, সমস্যার সমাধান হয়নি। বিগত দিনে পায়নি ঠিক আছে, কিন্তু এখন বর্তমানে উনি এই পূর্ব রাড়িয়ালেরই বাসিন্দা, উনি সত্যি খুবই গরিব, তিনি পাওয়ার যোগ্য সমস্ত রকম স্কিম, যে সমস্ত স্কিম তিনি পাননি সেই সমস্ত স্কিম আমরা রাজ্য সরকারের দূত হিসেবে এবং প্রতিনিধি হিসেবে আমরা তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার আমরা সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করব। হিমবাহ ভেঙে ধারালিতে নেমে এসেছে প্রায় 360 মিলিয়ন কিউবিক মিটারের জল, কাদা, পাথর, বজ্র এবং স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান বিশেষজ্ঞদের। এই বিপুল পরিমাণে জল কাদা দিয়ে অন্তত 1.5 লক্ষ সুইমিং পুল ভর্তি করে ফেলা যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। অনেকটা উঁচু থেকে এই বজ্র নেমে আসায় তার গতি এবং ভরবেগে ভেঙে পড়েছে ধারালির কংক্রিটের বাড়ি, দোকান, হোটেল, হোমস্টেগুলো। টন টন ওজনের এই বিপুল বজ্র 6 থেকে 7 মিটার প্রতি সেকেন্ডের গতিতে নেমে আসায় ধারালি গ্রামকে নিমিষে ধুয়ে মুছে দিয়ে সাফ করে দিয়েছে। उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार को एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कत आई थी शुरुआत में, क्योंकि मौसम खराब था और जगह जगह सड़कें टूट गई थी। इस वक्त भटवाड़ी गांव में खड़े हैं और आप देखेंगे ये एक ऐसी जगह है जहां से धराली जाने का संपर्क पूरी तरीके से सड़क मार्ग का कट चुका है। यही वजह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और तमाम लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन यहां से ले जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये भटवाड़ी की सड़क पूरी तरीके से भूस्खलन के कारण टूट चुकी है, जहां पर इस वक्त जेसीबी लगाकर मरम्मत का काम चल रहा है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, इसके आगे 3 जगह और इसी तरीके से सड़क जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और 2 पुल भी वहां पर बह चुके हैं। अभी भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बारिश का मौसम इसमें काफी ज्यादा अहम रोल निभाता है। और बता दें कि केरल के भी जो कई लोग हैं वो अभी लापता हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए और इसीलिए कल रात को भी उन्होंने आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ एक स्पेशल मीटिंग की थी, तमाम दिशा निर्देश दिए थे। 20 करोड़ रुपए के पैकेज को भी जारी किया गया ताकि जो राहत काम है उसको शुरू किया जा सके, उसमें देरी ना हो। और इसके अलावा यह आदेश दिया है कि जो भी लैंडस्लाइड प्रोन जोन है वहां पर जो मशीनें हैं उनको खड़े किया जा सके ताकि सड़कें कहीं भी अवरोध स्थापित ना कर पाएं। लेकिन अब वहां पर संचार के साधनों की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, मलबे से जिंदगी ढूंढी जा रही है। डॉग स्क्वाड को स्पेशल बुलाया गया है ताकि वो मलबे में फंसे हुए लोगों को की पहचान कर सके, उनको ढूंढ सके और उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो एक बड़े स्तर पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। MI-17 और चिनूक को भी बुलाया जा रहा है ताकि इनके जरिए जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो उत्तराखंड जिसने एक बड़ी त्रासदी झेली है, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौसम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज मौसम साफ है, जिससे सुबह से ही हेलीकॉप्टर्स ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया है, लोगों को रेस्क्यू करना वहां से शुरू कर दिया है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, उत्तरकाशी, भटवाड़ी गांव। कितना टाइम लगेगा रेस्क्यू में आपको लगता है? रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग पीछे से फंसे हुए हैं उनको जैसे ही हो सके बसों से और हेली, जैसे ही मौसम क्लियर होता है हेली बैग करके देहरादून में पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हर्षिल आपको पता है पीछे से कट ऑफ है लोकेशन। तो जैसे ही रोड पीछे से कनेक्ट हो रहा है, रोड अगर जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। शुरुआती दौर में जो लोग बचे हुए थे उनको भोपाल साइड में और गंगोत्री साइड में रेस्क्यू किया गया। वहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि जो ला रहे हैं लगातार। और यहाँ जो 8 लोग हैं वो गांव के मिसिंग हैं। MDH চানা মশলা এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ।